যে শোনা যাচ্ছে? একটা হ্যাঁ, শোনা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। চিদানন্দরূপ শিবোহম শিবোহম চিদানন্দরূপ শিবোহম শিবোহম চিদানন্দরূপ শিবোহম শিবোহম ॐ नमो बुद्धिरहङ्कार जिज्ञानिनाहं न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसङ्गो न वै पञ्चवायु न वै सप्तधातु न वै पञ्चकोश न वाक्पाणिपादम् नमस्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं नमि द्वेषरागः नमि लोभः मादनैव मे नैव मात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न मे जातिवेद
পিতা নৈব মে নৈব মাতা না জন্ম না বন্ধু না মিত্রং গুরু নৈব শিষ্যা চিদানন্দ রূপা শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপা শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপা শিবোহং শিবোহং অহং নির্বিকল্প নিরাকার রূপং বিভূতিতচ্চ সর্বত্র সর্বৈর্নিহানম ন চ সঙ্গতং নৈব মুক্তির্নামেয় চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং। So now do the chanting. আমরা এখন chanting করব, সবাই participate করুন। Om Bhagme Manasi Pratishtita Manaho Me Vachi Pratishtita Om Vagme Manasi Pratishtitam Mano Me Vachi Pratishtitam Abihi Abihi Mere Abihi Abihi Medhi Vedasya Ma'anisa Shrutam Mima Prahasira Vedasya Mani Saha Shrutam Me Ma Prahasiha Anino Dipeno Ahoratam Samdadami Anino Dhuteno Ahoratram Samstadhami Ritam Vadishwami Satam Vadishwami Ritam Vadishwami Satyam Vadishwami Ramavatu Taramagatu Tatmagavatu Tadvaktaramagatu Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram Avatu Mang Avatu Vaktaram Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Apayantu Mamangani Bhat Pranam Chaksu Om Apayantu Mamangani Vāprāṇacakṣu Shrodramādaham Balam Indiyani Sarvani
श्रोत्रमतः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निरकरो माहं ब्रह्म निरकुर्यात् मम ब्रह्म निरकरोत् निराकरणमस्तु 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 निराकरणं मे अस्तु नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिरुणः शान्नो भवति हरिओमः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हरिओमः शान्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णुरुक्रमः नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे महादेवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय वृताक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव वृताक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रीतिं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवाः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा। भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। श्रेयं वैष्णवांस्तनूभिः। पश्येम देवहितं यतायु। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। আমরা আজ আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 782তম পর্ব। আজ 2021 সালের জুলাই মাসের 25 তারিখ, এটি রবিবার। আমরা ডিজিটাল মোডে যে আলোচনা করছি এটি তার 868 ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ আত্মার জাগরণ, অ্যাওয়েকিং সোল। আত্মার জাগরণ, সোল অ্যাওয়েকেনিং, এ বিষয়ে অনেকে অনেক বিষয় বলেছেন। আত্মতত্ত্ব আমরা জানি, এটি আমাদের ব্রহ্মতত্ত্বের একটি মূল অংশ হলো আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্ব হলো আত্মাকে জানা আর আত্মার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, আত্মার বিষয়ে ওয়াকিবল হওয়া। এই সমগ্র বিষয়টি আমাদের আত্মতত্ত্ব। এটি একটি তত্ত্বজ্ঞান, এটি একটি প্রজ্ঞাসূচক। সেখানে গ্রথিত হয়েছে নানাভাবে। আত্মতত্ত্ব আমাদের মূলত ঋগ্বেদের সূচনা থেকেই আত্মতত্ত্ব নিয়েই ঋষিগণ সাধন করেছেন এবং আমাদের সমগ্র বেদের বিভিন্ন অংশে এই আত্মতত্ত্ব এসেছে। আত্মতত্ত্ব আমাদের বেদবিজ্ঞানের একটি প্রথম এবং প্রধান তত্ত্ব। এরই উপর ভিত্তি করে আমাদের সমস্ত ভগবত অভিপ্সা, ভগবত প্রজ্ঞার সূচি সব দাঁড়িয়ে আছে। তত্ত্বকে জানা, এই প্রয়াসটি হচ্ছে এই শাস্ত্র এবং সাধন পথের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ আমরা যেখানে আলোচনায় প্রবেশ করতে চাইছি সেটি আরেকটু অন্য স্তরে। এটি আত্মার জাগরণ। আত্মার বিষয়ে শুধু আলোচনা নয়, কেমন করে আমরা সেই আত্মাকে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে তিনি কোথায় অবস্থান করেন, কেমন করে তাকে জানবো, আর তারপরে যদি আমরা জানতে পারলাম তারপরে আমরা কেমন করে সেটি অনুধাবন করব, উপলব্ধি করব। আর যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে সেই আত্মাকে কেমন করে আমরা জাগ্রত করতে পারব। অর্থাৎ প্রসঙ্গটি একটি থিওরিটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি থেকে অ্যাপ্লাইড স্পিরিচুয়ালিটিতে যাওয়া। Theoretical spirituality has been followed by most of the streams of spiritual thoughts. All the 6 streams of philosophies in India, they have followed the theoretical or conceptual aspects of spirituality, and in that, the concepts with respect to the spiritual attainment has been thoroughly discussed in different streams. আমাদের যে অধ্যাত্ম শাস্ত্র, সেই অধ্যাত্ম শাস্ত্রকে স্বরদর্শন দিয়ে 6টি বিভিন্ন ভাগে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি। স্বরদর্শনের মধ্য দিয়ে
আর এই প্রতিটি সেগমেন্ট দিয়েই এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অন্তিম উপলব্ধিতে পৌঁছাবার কথা প্রতিটি সেগমেন্ট দিয়েই বলা আছে। প্রাথমিকভাবে সমস্ত শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য উদ্দেশ্য হলো তাকে জানা, তাকে উপলব্ধি করা, আর অন্তিমে তাকে প্রাপ্ত হওয়া। আমরা আজ আত্মার জাগরণ প্রসঙ্গে যেখানে প্রবেশ করতে চাইছি সেটি হলো এই তত্ত্বের প্র্যাকটিক্যাল বা ফলিত রূপ। কেমন করে আমরা তাকে জাগ্রত করতে পারব, কেমন করে তাকে জাগাতে পারব। আত্মা যদি কোনো প্রাণবন্ত কিছু হন, যদি তিনি শক্তিমন্ত কিছু হন, if the Atman is having the power, the strength to grow into any other dimension and any other form, then we need to understand and we need to make it clear what are the ways to sensitize that aspect so that the Atman is awakened within us or around us. আমরা যদি সেটা জানতে পারি যে তিনি কোথায় আছেন, কেমন করে আছেন, তাহলে আমরা সেই প্রসঙ্গের মধ্যে যেতে চেষ্টা করব। যদি তিনি আমাদের কাছে থাকেন তাহলে কেমন করে তাকে আমরা জাগ্রত করতে পারব, তার উপস্থিতিকে কার্যায়িত করতে পারব। ঋষি বলছেন, ইয়স্য প্রসাদ অস্য গীর উপম সবসপীতুহু ক্ষেত্রং নারণ্যাম চূষেহে অধিপুত্র উপম সবস নপান মিত্র তীর্থে ইতিহে পিতুষ্টে অস্মি বন্দিনা। বলছেন পরম্পরার মধ্য দিয়ে তুমি এই ভগবত উপলব্ধির বিষয়টিকে বোঝবার চেষ্টা করো। পরম্পরা কেমন না, আমরা জানি the property rights or certain other qualities or attributes, they percolate down through the ancestral line to the next forward. পিতা পুত্রের যেমন সম্পর্ক, যেমন উত্তরাধিকার যেমন বর্তায়, তেমনি অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে, অধ্যাত্ম বিষয়ে যিনি ব্রহ্মজ্ঞানকে আহরণ করেছেন বা যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি স্বয়ং সেই ব্রহ্মজ্ঞানের উপাদান হয়ে উঠছেন বা যিনি স্বয়ং সেই ব্রহ্ম উপাদান, তার কাছ থেকে কেমন করে পরম্পরায়, অর্থাৎ তার কাছে যিনি যুক্ত আছেন, তার সঙ্গে যিনি যুক্ত আছেন, এই যুক্ত থাকা যিনি আছেন তার কাছে কেমন করে সেই উপলব্ধির উত্তরাধিকারটি বর্তাবে। ঋষি বলছেন, দেবতার দান হয়েছে এখন মূর্ত, শতই দেব পরম্পরায়। যেমন করে হয়েছে এই নিত্য পথের প্রসার, শুধু এসেছে ঋষির প্রভা পরম্পরায় হয়ে জ্ঞান সঞ্চারিত, দিয়েছ ওই শত উন্মেষে দিব্য ভাবময় বিভবের প্রভায়, দিয়েছ ওই শত উন্মেষে দিব্য ভাবময় বিভবের প্রভায়। যে দেবছন্দ হয়েছিল মূর্ত, ওই আদি পর্বের উন্মোচনে হয়েছে সেই ছন্দের পত্তন জীবনের মাঝে শত প্রয়াসে। দেবতার নামে হয়েছে যে জয়ধ্বনি অন্তরে, এখন হোক অন্তর মাঝে একান্ত বিশেষ নিবেদনে, তার আহ্বান ওই দেবচেতনকে। তাই এখন একটি কথা বলছেন এখানে ঋষি, যে অন্তরে আহ্বান হোক, অন্তরে বর্ণনা হোক, অন্তরে তাকে আমরা অন্তরে গ্রহণ করি। সত্যের পথ অগাস্ট 2021 বেরিয়েছে, ওয়েবসাইটে রিতেনবাবু আপলোড করে দিয়েছেন।
ওয়েবসাইট থেকে যে কেউ দেখতে পাবেন, বাট ইটস ইন বেঙ্গলি অ্যান্ড বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, সংস্কৃত। তো যাদের বাংলা অসুবিধা তাদের পক্ষে সত্যি অসুবিধা, আমরা চেষ্টা করব we should try to render this in English in future. I'm not saying in near future, it may take some time. However, যারা বাংলায় তারা সবাই বুঝতে পারবেন, জানতে পারবেন। ঋতং পিবন্ত সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্ট পরমে পরার্থে ছায়া অতপ ব্রহ্মবিদ বদন্তি পঞ্চ অগ্নয় ইহ চ ত্রিনচিকেতা। নচিকেতার একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়ে তার মধ্যে তার সমগ্র অন্তর্জগৎটি টলে গেল। অন্তর্জগৎ তার যেন ভীষণভাবে আলোড়িত হয়ে গেল। Nachiketa was a 10-year-old boy, a person 10 years old. ওর বাবা একজন বিশাল মুনি, বিশ্বশ্রবস মুনি। উনি যজ্ঞ করছেন। উনি যজ্ঞে কি উপমা দিচ্ছেন? বাজুশ্রবস মুনি। উনি যজ্ঞ করছেন কি না, যজ্ঞে উনি আহুতি দিচ্ছেন। পীত দোয়াকা জগ্ধ ত্রিনা দুগ্ধ দোহা নিহি ইন্দ্রিয়া আনন্দ নামতে লোকা তন স গচ্ছতি স দদত। বাজশ্রবস এই যে যজ্ঞের মধ্যে প্রবেশ করছেন, তিনি একটা খুব কঠিন একটি যজ্ঞে প্রবেশ করছেন, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞের যে নিয়ম, সেটি হলো বিশ্বজিৎ হলো বিশ্বকে যিনি জয় করেন, অর্থাৎ জগতের সমস্ত বন্ধন পাশ যিনি মুক্ত হয়ে যাবেন, এবার তিনি মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে বিরাজ করবেন। এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞের তাৎপর্য ঋষি কৈল ঋগ্বেদে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা কিঞ্চিত সেই আলোচনায় প্রবেশ করব। এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞটি উনি করছেন ফর ফাইনাল লিবারেশন, attaining, the objective is attaining the supreme wisdom of Brahman. ব্রহ্ম প্রজ্ঞাকে অর্জন করা, এটি হচ্ছে তার অন্তিম লক্ষ্য। বাজশ্রবস সেই উপলক্ষে যজ্ঞ করেছেন, সকল মুনি ঋষিদের আহ্বান করেছেন, আর সবাইকে এবার যজ্ঞের যে উপহার, সেই উপহার দেবে। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের যে উপহার, যজ্ঞের যে নিয়ম, তাতে বলা হয়েছে তোমার যে অবলম্বন আছে শ্রেষ্ঠ, তুমি নিজেকে উজাড় করে সেটিকে যজ্ঞের আহুতি দিতে হবে, নিজেকে উজাড় করে। You have to dedicate your belongings and your things without any reservations for anyone or anything. কোনো অবজেক্ট, কোনো প্রপার্টি বা কোনো বস্তু, কোনো অর্থ বিষয় কিছু, এগুলির কোনো, যদি কেউ প্রার্থী থাকেন, কেউ যদি নেওয়ার থাকেন, you have to give it up. You have to give up the best. You have to give up all. নচিকেতা দেখলেন তার পিতা কি করলেন। তার যে সমস্ত গোশালায় যে সমস্ত গাভী ছিল, যেগুলি আর দুগ্ধ দিতে পারবে না, সেগুলিকেই বেছে নিলেন। যেগুলির আর কোনো সামর্থ্য নেই, সেগুলিকে বেছে নিলেন। আর যে সমস্ত বস্তু কোনো কাজে লাগবে না, অ্যাডিশনাল, এক্সট্রা, সারপ্লাস, গার্বেজ, সেগুলিকে বেছে নিলেন যজ্ঞের উপহার হিসাবে, সেগুলিকেই দিতে শুরু করলেন সকলকে। নচিকেতা লক্ষ্য করছিলেন, বালক নচিকেতা তার ফাদারকে, তার পিতাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। সবার কাছে শুনেছেন যে তার পিতা একজন বড় মুনি,
বড় ঋষি। অথচ নচিকেতার এবার দৃষ্টিতে তিনি খুব ছোট হয়ে গেলেন। নচিকেতার মধ্যে প্রশ্ন জাগলো যে উনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করছেন, যার তাৎপর্য এইভাবেই শুনেছি যে you have to give away everything that you possess, or at least the best things that you have. তোমাকে নিবেদন করতে হবে যা কিছু তোমার অবলম্বন আছে সবই, অথবা যা কিছু তোমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন অন্ততপক্ষে সেগুলো। বাজস্রবস করেছেন তার বিপরীত। তিনি করলেন যে যা কিছু অকেজ, যা কিছু সারপ্লাস, যেগুলো অতিরিক্ত, যেগুলো ফেলে দিতে হবে, যেগুলোর আর কোনো দাম নেই, যেগুলোর আর কোনো কাজ নেই, সেই সব জিনিস বেছে বেছে উনি দান সামগ্রী ঠিক করেছেন। তাই নচিকেতার মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল। এবার নচিকেতা এগিয়ে আসলেন। ওর মধ্যে যে বিষয়, সেই বিষয়ের প্রতি শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ জেঠু শোনা একটা কি সাউন্ড হলো, সেই জন্য জিজ্ঞেস করছি। তাই নচিকেতার মধ্যে যে বিষয় আসলো, নচিকেতার মধ্যে একটা শ্রদ্ধা জাগলো। শ্রদ্ধা তার মধ্যে জাগলো। শ্রদ্ধার পূর্বে তারপর তার মধ্যে ভালোবাসা জাগলো। তার ভালোবাসা জাগলো, ব্রহ্মপ্রীতি তাকে বলা হয়েছে, তার মধ্যে ব্রহ্মপ্রীতি জাগলো। ভগবানের যে অনির্বচনীয় রূপ, তার প্রতি তার ভালোবাসা জাগলো। আর তার পরিণতিতে সে একটা পরম শ্রদ্ধা ভেতরে জাগলো। তাই সে ভাবলো, এবং সে তার ফাদারকে, তার পিতাকেও শ্রদ্ধা করে। তাই সে এগিয়ে আসলো। তাই সে এগিয়ে এসে সে ভাবলো, my father has failed to give up everything that he is in possession of. নচিকেতা ভাবলো, আমার বাবা, সে তার সবকিছু দান করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই আমি আমাকেই দান করব। তো he came forward and had offered himself to his father, urging upon that you give me up, you dedicate me to this altar, this yajna, this fire. বাবাকে বললেন, তুমি আমাকে কোথায় দান করবে? আমি আমাকে দান করতে চাই। I want to give up myself. 10 বছরের বালক নচিকেতা, তার মধ্যে শ্রদ্ধা জেগেছে দৃঢ়ভাবে, বিশ্বাস তৈরি হয়েছে দৃঢ়ভাবে, তার মধ্যে ভগবানের জন্য ভালোবাসা প্রস্তুত হয়েছে দৃঢ়ভাবে। অনড় অটল সেই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস নচিকেতাকে এগিয়ে দিয়েছে তার নিজেকে সমর্পণ করবার জন্য। That's why he came forward. ওর ফাদারের কাছে এসে বলল, আমি নিজেকে সমর্পণ করতে চাই, তুমি বলো তুমি আমাকে কোথায় সমর্পণ করবে? With his repeated request, the father became annoyed and irritated. কয়েকবার বলবার জন্য সবার সম্মুখে ওর ফাদার বাজস্রবস মুনি, তিনি একটু বিব্রত হয়ে, বিরক্ত হয়ে, খুবই বিরক্তির সঙ্গে এই ঘোষণা করলেন, তোমায় আমি যমের কাছে দিয়ে দেবো, মৃত্যুর কাছে দিয়ে দেবো। I am going to give you up to the Lord of Death. আমি তোমাকে মৃত্যুর দেবতার কাছে সঁপে দিলাম। নচিকেতা খুব আনন্দ চিত্তে, প্রসন্ন চিত্তে, with delighted mood, with full of delight, he had accepted. বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমাকে যমের কাছে নিবেদন করে দাও, মৃত্যুর দেবতার কাছে নিবেদন করে দাও। There are many things in between. যমের সঙ্গে নচিকেতার সাক্ষাৎ যমলোকে।
ইয়াম নচিকেতাকে বলছেন, ইট ইজ নট দ্য টাইম ফর ইউ টু কাম হিয়ার। I have not seized your presence from the world to this. আমি তোমাকে ওখান থেকে টেনে আনিনি, তুমি এখানে স্বেচ্ছায় এসেছো। তাই আমি তোমার প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান, আর তুমি অপেক্ষা করেছিলে। তাই আই এম রেসপেক্টফুল টু ইউ, আমার তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছে। তাই তুমি বলো, আমি তোমার কাছে এইটা বলছি যে তুমি আমার কাছে যে কোনো বর প্রার্থনা করতে পারো। You can ask for any kind of boon from me. নচিকেতা বললেন, যদি আপনি প্রীত হয়ে থাকেন তাহলে you give my father the right sense of spirit so that he stays with a good spirit and pardon him for his deeds. নচিকেতা বুঝেছিলেন তার পিতা যে কর্ম করছেন, কর্মের যে ফলাফলের যে নীতি, সেই নীতি অনুযায়ী তিনি মহা সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই তিনি পিতাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই পিতার হয়ে প্রথম প্রার্থনাটি জানালেন, প্রথম দুটি, যে তুমি আমার পিতাকে ক্ষমা করে দাও আর তাকে আনন্দের সঙ্গে জীবনে বাঁচতে দাও। আরেকটি থার্ড বোন, তৃতীয় বর ছিল। এবার ইয়ম বললেন, বলো তোমার তৃতীয় বরটি কি? নচিকেতা বললেন, আমি সেই জ্ঞান চাই, সেই ব্রহ্ম জ্ঞান তুমি আমাকে দান করো। তুমি হচ্ছে একমাত্র যে মৃত্যুর এপারে মৃত্যুর ওপারে জীবনের যে গতি তুমি সব জানো। তাই তুমি কালাতীত যে সত্য, সেই সত্য হলো ব্রহ্ম সত্য। সেই ব্রহ্ম সত্য যেভাবে জানা যায়, আমি শুনেছি তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। আমি শুনেছি তিনিই হলেন কালাতীত, তিনিই হলেন ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। তো তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তাহলে তুমি আমাকে ওই ব্রহ্ম জ্ঞান প্রদান করো, আত্মতত্ত্ব আমাকে জানাও, আত্মজ্ঞান প্রদান করো। আর তিনি না চাইতেই পরিণামে ইয়ম নচিকেতার সেই আত্মতত্ত্ব প্রদানের পর আত্মার মহা উন্মোচন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং তিনি। নচিকেতাকে ইয়ম অনেক বুঝিয়েছিলেন যে এটা তোমার পক্ষে শোভনীয় নয়, তুমি বালক, তোমাকে এখন জীবনের কত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এটা উপভোগ করতে হবে, জগৎকে উপভোগ করতে হবে। ফিরে যাও, তোমায় আমি অনেক আশীর্বাদ করছি, তুমি জগতের যা কিছু চাইবে সব তোমায় দিয়ে দেব। আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান এটা তোমার এখন সময় নয়, ওটা এখন চেও না। নচিকেতা অনড়, অবিচল, নচিকেতা দৃঢ়, তার ভালোবাসায়, ভক্তিতে, বিশ্বাসে, শ্রদ্ধায় সে দৃঢ়। তাই ইয়ম ওর কাছে, ওর কথায় তিনি এবার সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, হে নচিকেতা, পঞ্চাগ্নিতে আবৃত হয়ে আছে এই সমগ্র সৃষ্টি। তাই বলেছেন, পঞ্চ অগ্নয়ে এ চ ত্রিনচিকেতা। পঞ্চ অগ্নয়, শারদা মা পঞ্চাগ্নি ব্রত করেছিলেন। পঞ্চাগ্নি ব্রত হলো আদিত্যকে ধারণ করা, অর্থাৎ দেবসূর্য। সূর্যকে তুমি দেবসূর্য হিসাবে গ্রহণ করো। ওই উত্তাপ, ওই আলো জগতের জীবনের জন্য আসছে। পঞ্চাগ্নি ব্রতের মূল তাৎপর্য হলো, ওটা হলো ওই আদিত্য স্বয়ংই হলো ব্রহ্মালোক, ব্রহ্মক্ষেত্র থেকে আগত আলোক। The illumination which has got its root planted in the world of gods, it's coming to us, to our life in the world, in the form of the sun rays. It's not just an object,
giving the light. It's but that a spirit of divinity which is offering the light, the illumination, the heat, the energy for sustenance, for living, for growth, also for development of the spirit within. তাই মূল তাৎপর্যটা হলো ওই যে আদিত্য লোকের যে আদিত্য, তাই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে সূর্যের মধ্যেই বসতে হয় তপস্যায়। আর চারদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড থাকে, তার চারটির জাগতিক তাৎপর্য রয়েছে। জঠরাগ্নি একটি, ক্ষুধার অগ্নি। একজন একজন কবি খুব অল্প বয়সে লিখেছিলেন পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি। তিনি একটি ক্ষুধার্তের দৃষ্টিতে লিখেছিলেন, যথাযথ। যখন ক্ষুধা পায়, বিবেকানন্দ বলেছেন খালি পেটে ধর্ম হয় না। যখন মানুষ ক্ষুধার্ত হয় তখন তাকে তার ক্ষুধার অন্নকে আগে দিতে হবে। You can't offer him good lessons before providing him the food. You have to provide the person with the adequate food for sustenance, and if at all you want to offer him some good lesson, give afterwards, not before. তাই ওটা হলো জঠরাগ্নি, জ্বলতে থাকে। যখন খিদে পায় তখন জ্বলতে থাকে, অগ্নি, জাগ্রত হয় অগ্নি। আর যখন অন্ন সেখানে প্রবেশ করে, ওই অগ্নি একটা অন্য কিছুটা তো আমাদের কিচেনে বার্ন হয়েছে, ডাইজেস্ট হওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে তাকে নানাভাবে ডিজলভ করা হয়েছে, নানাভাবে মেল্ট করেছে, নানাভাবে তাকে কোলয়েড সৃষ্টি করা হয়েছে, নানা কিছু হয়েছে থ্রু দ্য প্রসেস অফ কুকিং। যে কুকিং এর প্রসেস দিয়ে, রান্নার প্রসেস দিয়ে তাকে অনেকটা আধাআধি নিয়ে আসা হয়েছে। পশুরা যেমন র মেটেরিয়াল খেয়েই হজম করতে পারে, হিউম্যান বিং কান্ট ডু দ্যাট। মানুষের পক্ষে তাই জন্যে সেমি ফিনিশড প্রোডাক্ট দরকার, তাই সে সেমি ফিনিশড প্রোডাক্ট নিয়ে আসে। দ্য রিমেনিং কুকিং ইজ ডান ইনসাইড দ্য বডি। বাকি কুকিংটা অ্যাসিমিলেশনের জন্য যেটা দরকার সেটা অন্তরে হয়ে থাকে, ভেতরে হয়ে থাকে। অ্যান্ড ফর দ্যাট দ্য ফায়ার হুইচ ইজ নিডেড ইজ দেয়ার উইদিন। ওটাকেই বলা হয় জঠরাগ্নি, the fire that's contained within your digestive system. একটা আছে ইন্দ্রিয়াগ্নি, বাসনা, কামনা, এইসব নিম্ন রুচি, মানুষকে লোভ, প্রলোভন, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি, যখন এগুলো প্রবল হয়ে যায়, আগুনের মতো প্রবল হয়ে যায়, ওগুলোকে স্ম্যাশ করতে হয়। বলছেন আরো হৃদহ বিজলা নদী শালজ্জ বৃক্ষ। দেবলোক, ব্রহ্মলোক, সেখানে একটা নদী পেরোতে হয়, একটা হ্রদ পেরোতে হয়। সেই হ্রদটাকে বলা হয় আরাহ হ্রদ। আর কি আরাহ হ্রদ? সেটি হলো এই ষড়রিপুর যে হ্রদ, বাসনা, কামনা, লোভ, মোহ ইত্যাদি, ইন্দ্রিয়াগ্নি। নানা ইন্দ্রিয়ের যে প্রভাব আমাদের উপর রয়েছে সেগুলো সব আগুনের মতো জ্বলছে, ওটাকে প্রশমিত করতে, ওই আগুন নেভাতে হবে। ক্ষুধার অগ্নি যেমন অন্ন দিয়ে নেভাতে হবে, এই অগ্নিকে তাকে নেভাতে হবে থ্রু ইয়োর কনসিয়েন্স, থ্রু ইয়োর গুড থটস, থ্রু ইয়োর থটস অফ গড। ভগবত চেতনা দিয়ে ওই অগ্নিকে নেভাতে হবে। ভগবানের কৃপার পরশে ওই অগ্নি মুহূর্তে নিভে যায়। যিনি কৃপায় বিশ্বাস করেন না তার জন্য সাধন পথ রয়েছে। তিনি সাধন পথে, নানা সাধন পথ রয়েছে, তন্ত্র রয়েছে, শৈব রয়েছে, শাক্ত রয়েছে, ভক্তি পথ রয়েছে, বৈষ্ণব পথ রয়েছে, নানা পথ রয়েছে। আপনি ওই ষড়রিপুর যে অগ্নি, ইন্দ্রিয়াগ্নি, সেই অগ্নিকে প্রশমিত করুন, অগ্নিকে মুছে ফেলুন, সেই আগুনকে ছাই করে দিন। মনসাগ্নি। আর রয়েছে মনের আগুন। মনের মধ্যে ঈর্ষা আছে, ঈর্ষার আগুন জ্বলছে। কম্প্যারিজন, একজন আরেকজনের সঙ্গে কম্প্যারিজন করছে তুলনামূলকভাবে। অহংকারের অগ্নি, অহংকারের অগ্নি রয়েছে, অহংকারের আগুন।
অহং, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই তাকে বলেছেন অহং। মনসাগ্নির প্রধান হলো অহং, অহংকার। সেটাকে প্রশমিত করতে হবে, দূরীভূত করতে হবে। কেমন করে? সাধন পথ রয়েছে নানাভাবে, যোগের পথ আছে, কীর্তনের পথ আছে, মননের পথ আছে, জপের পথ আছে, ধ্যানের পথ আছে, সব পথই আছে। কিন্তু সেরা পথটি হলো ভগবত কৃপার পথ। ভগবান যদি কৃপা করেন, মুহূর্তে ওগুলো উদয় হওয়ার আগেই অস্ত হয়ে যাবে। আর মনসাগ্নি মনের পটে থাকবে না, মনটি শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নির্মল হয়ে উঠবে। মনসাগ্নি। আর রয়েছে বহি অগ্নি, পশ্চাতে যেটি রয়েছে বাইরের আগুন, নানা পরিবেশের আগুন, নানা প্রভাবের আগুন। তাই অনেকে পরিবেশ থেকে, সংসার থেকে, ফ্যামিলি থেকে, সোসাইটি থেকে পালিয়ে গিয়ে মনাস্ট্রি, আশ্রম, মঠ মিশন এসব জায়গায় চলে যায়। কেননা বহি অগ্নি থেকে পরিত্রাণ পাও। বাইরের আগুন, বাইরের আগুন নানাভাবে সমাজ, সভ্যতা, দেশ, কাল নানাভাবে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে, অর্থাৎ ব্যতিব্যস্ত করছে, ইরিটেট করছে, প্রবলেম সৃষ্টি করছে। হাউ টু গেট রিড অফ দ্যাট? You don't have any control over the external factors, but you have to contain yourself. How? Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Patanjali Maharaj, তার যে গুরুদেব ঋষি বশিষ্ঠ আর ঋষি অত্রি, এদের কাছ থেকে জানলেন যে আমাদের জগতের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রচনা করতে হবে এমন ভাবে, ইউ বি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাট ডু নট বিলং টু ইট। তুমি জগতে বিরাজ করো, কিন্তু জগতের বৈশিষ্ট্যগুলোকে জীবনে আমদানি করো না। You remain in the world, but don't bring into yourself the factors of living drawn from the world. জগতের থেকে জীবনের যে এগিয়ে চলবার, জীবন যাপনের যে ফ্যাক্টরস, যে উপাদানগুলি, সেগুলোকে গ্রহণ করে সেটাকে ফলো করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি ভগবানকে ধরে থাকো। যিনি ভগবানকে ধরে আছেন তিনি ওই যে বহি অগ্নি, বহি অগ্নিকে তিনি সহজেই নিরসন করবেন। তাই এবার তিনি ওই দিব্যাগ্নি, ওই আদিত্য, মহাসূর্য, এই চারদিকে চার অগ্নি যখন প্রশমিত হয়ে গেল, তখনই সেই মহাসূর্য জাগ্রত হবে। তাই নচিকেতার মধ্যে সেটি জাগ্রত হল। কেমন করে? না, ওর মধ্যে শ্রদ্ধা জাগ, ওর ভগবানের জন্য ভালোবাসা জাগ, প্রীতি জাগলো। নচিকেতার জীবনে যখন প্রীতি জাগলো, ভালোবাসা জাগলো, তখন নচিকেতা পেয়ে গেলেন সেই সূত্র, সেই প্রাপ্ত হলেন সেই সূত্র। বলছেন এই সূত্রটি কেমন? না, এই সূত্রটি রয়েছে ভগবানের রাজ্য। তুমি ভগবানের রাজ্যকে গ্রহণ করো। ভগবত রাজ্য কি? দ্য কিংডম অফ গড অন আর্থ। জিসাস ক্রাইস্ট বললেন দ্য কিংডম অফ গড। কিংডম অফ গড এটি আমাদের ঋষি পৈলের তত্ত্ব, ঋগ্বেদের তত্ত্ব। ভগবত রাজ্য, ঋগ্বেদের তত্ত্ব ঋষি পৈল বললেন ভগবত রাজ্য। বলছেন তৎ যথাক্ষুরঃ সুরধানে অবহিত স্বাদ বিশ্বম্বরঃ বিশ্বম্বর কুলায় এবং এষঃ প্রজ্ঞ আত্মা ইদং শরীরম আত্মানং অনুপ্রবিষ্টঃ ইয়া লোমভ্যা ইয়া নখেভ্যা ওম এতদাত্মানমেতঃ আত্মানমন্যবশয়ন্ত ভগবত প্রজ্ঞাঃ ভগবত রাজ্ঞা। ভগবানকে রাজা করো, ভগবানের প্রজ্ঞাকে নিজের জীবনে বরণ করো। কেমন ভাবে বরণ করবে? না, এমনকি লোমকূপ নখাগ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে ভগবত বার্তা।
অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে যাবে। শ্রী অরবিন্দ বললেন সেলুলার মাইন্ড, ইট ইজ ডিরাইভড ফ্রম হিয়ার। এর উৎসস্থল হচ্ছে এই ঋগ্বেদ। প্রতিটি কোষে এই শিহরণ তত্ত্ব। কিসের শিহরণ? প্রতিটি কোষে কোষে যেন ভগবত বার্তা পৌঁছে গিয়ে একসঙ্গে যেন একটা একটা সিম্ফনি তৈরি হয়ে গেল। শিহরণ। কেমন শিহরণ? না ভগবানের নামের শিহরণ। কেন? না তিনি রাজ্ঞ আর তার প্রজ্ঞা, ওই রাজা আর ওই রাজার প্রজ্ঞা। কিসের রাজা? তিনি জীবনের রাজা, তিনি জগতের রাজা। They create a system of society with God at the center of it. Create a system of the nations with God at the center of it. Create a system in the world with God at the center of it, and let the human life circumscribe across. জীবন সবাই আবর্তিত হোক ভগবানকে তার কেন্দ্রে নিয়ে, তার সমাজে, তার দেশে, সমগ্র বিশ্বে, মানবের মধ্যে, সর্বত্র ভগবান আসুন কেন্দ্রে, আর তার চারদিকে আবর্তিত হোক আমাদের জীবন। তাহলে কি হবে? সত্য, ন্যায়, ধর্ম সবই শতই পালিত হবে। তখন নচিকেতার মতো বালককে তার নিজের জীবন আহুতি দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে না। তখন নচিকেতার সামনে দেখতে হবে না তার পিতা তিনি একজন মুনি, মহামুনি। সেই মহামুনি পর্যন্ত এখন যেমন পূজায় সব আছে, সব পূজার দ্রব্যাদি সব আছে, নানাভাবে আছে। পূজায় একটা মানুষের কাছে ঢাকঢোল পিটিয়ে বেশ একটা বড় করে নিজের গরিমা প্রতিষ্ঠা করা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ভগবানকে নিবেদন করাচ্ছে। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে গিয়েছে। আই এম ডুইং সো মাচ, আই এম সো বেটার, আই এম সো বেস্ট। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাটি কেন্দ্রে চলে এসেছে। ঋষি বলছেন না না, ওই করেই সমাজের সব প্রবলেম, অধঃপতন ঘটবে। পরবর্তীকালে মহাভারতে এসে দেখা গেল অধঃপতনগুলো ঘটে গেল। অধঃপতনের সমস্ত নথি উদাহরণ মহাভারতের পাতায় পাতায় এসে গেল। যা যা অসৎ গুণ ছিল সবই সেখানে ঢুকে গেল। আর সমস্ত অসৎ গুণের যে সমস্ত কম্বিনেশন সমাহার রাজার মধ্যে আসলো, রাজা রাজপুত্র রাজের রাজক্ষেত্রে, তাকে ফাইট করতে আবার ভগবানকে আসতে হলো। অর্জুন নামক একজন সখা তাকে ওখানে তৈরি করতে হলো, তাকে আবার প্রজ্ঞাবান করতে হলো, তাকে শিক্ষিত করতে হলো, ভগবত প্রজ্ঞা তাকে দান করতে হলো, আবার তাকে এই জগৎ উদ্ধার কল্পে তাকে নিয়োজন করতে হলো, নিজে গাড়ি চালাতে হলো, রথ চালাতে হলো, ভগবানকে দায় নিতে হলো। কেন? The man has deviated from the spirit of divinity which was originally destined for human existence. মানুষের জন্য অরিজিনালি প্রাথমিক দিকে যেমন ছিল তার হিউম্যান এক্সিস্টেন্সের জন্য, সেসব সে করলো না। আমাদের যে জীবন তত্ত্ব, আমাদের ব্রহ্মবৈবর্ত এবং ভাগবত উভয় ক্ষেত্রেই কমন জীবন তত্ত্ব যেটি আছে, সেখানে বলছেন কর্মের দ্বারা ইউ ডিটারমিন ইয়োর নেক্সট ফেজ অফ লাইফ। এই জীবনে যা কর্ম করলেন সেই কর্মে যদি ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর ভেরি স্পেশাল অ্যান্ড ইউ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নিজেকে কেন্দ্র করে যদি কর্ম হয়ে থাকে তাহলে আপনার গতি হবে পিতৃলোক। সেখানে ভালো মন্দ যা যা হয়েছে করে টোরে আবার হয় মানুষ হিসাবে ফিরে আসবেন, নাহলে কীট পতঙ্গ পশু পাখি। খুব খারাপ কাজ করলে খুব খারাপ কীট পতঙ্গ পশু পাখি হবে, ভালো কাজ করলে ভালো ধরনের হবে, আর একটু ভালো করলে আবার মানুষ, আরেকটু ভালো করলে একটা ভালো মানুষ, আরেকটু ভালো করলে আরেকটু ভালো মানুষ, এইভাবে হবে। কিন্তু যিনি নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করতে পেরেছে, যিনি নিজের মধ্যে ভগবানের জন্য ভালোবাসা ভক্তি সত্যি করে সঞ্চয় করতে পেরেছেন, without keeping any reservation for himself or herself, তিনি আর ওই পিতৃলোকে গমন করবেন না। তার অধিষ্ঠান কোথায় হবে? না ব্রহ্মলোকে। তাই ঋষি বলছেন সেই ব্রহ্মলোক, সেই ব্রহ্মলোকে কি হবে?
না ব্রহ্মলোকে সেখানে সবাই যে আসবে তার জন্য একটা দেবযান প্রতিষ্ঠিত হবে, ভগবান তাকে আবাহন করে নিয়ে আসবে, সে ব্রহ্মলোকে স্থিত হবে, সে ব্রহ্মলোকের একজন হয়ে যাবে। The person will become a part of that, the world of gods. Saha etam devoyanam panthanam apodya অগ্নি লোকম আগচ্ছতি। ওই যে পঞ্চাগ্নি ব্রত হল, ইয়াম বললেন নচিকেতাকে এই পঞ্চাগ্নি ব্রত আদি ঋষিগণ করে গিয়েছেন, ওই পঞ্চাগ্নি ব্রতের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার নিজের যে চেতনা, সেই চেতনাকে তুমি উত্থিত করো। আর হে নচিকেতা, এখন থেকে আমি ওই পঞ্চাগ্নি ব্রতকে ত্রিনাচিকেত ব্রতম অগ্নিব্রতমে আহ্বান করছি। ত্রিনাচিকেত অগ্নি, ত্রিনাচিকেত অগ্নি কি? নচিকেতার অভিশাপ, নচিকেতার মধ্যে জাগ্রত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং ভক্তির সমন্বয়, নচিকেতার মধ্যে চরিত্রের দৃঢ়তা, এই যখন গড়ে উঠবে, এই হলো ত্রিনাচিকেত অগ্নি। বললেন ইয়াম, নচিকেতা তুমি উপযুক্ততম, এই আত্মতত্ত্ব পাওয়ার জন্য তুমি উপযুক্ততম। বললেন তাই তোমায় বলছি, আত্মা স্বয়ং এই মানবের জীবন মাঝে আছেন অধিষ্ঠিত, আত্মা স্বয়ং জীবন মাঝে আছেন অধিষ্ঠিত, এই জীবন রথের মধ্যে আছেন। এই মানবের জীবন সেটি একটি রথের মতো, জীবন রথ চলছে এগিয়ে। একজন জ্ঞানী ভক্ত তিনি বলেছেন যে তিনি একসঙ্গে যুগপথ, গতিময় এবং স্থিতিশীল। তিনি যখন স্থিতিশীল তখন তিনি মহাশিব রূপী, আর তিনি যখন গতিময় তিনি মহাকালী। সঠিক। তদ এই জ্যোতি তৎ ন এই জ্যোতি তদ্ভূরে তদ্বান্তিকে তদ্বান্তরস্য সর্বস্য তদি। ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং তিনি একই সঙ্গে চলেন আবার স্থিত থাকেন, চলেন না। Simultaneously he is making a movement and he is at the same time he is absolutely stationed in one center. At the same time he is at a faraway place, far away, infinite distance. And he is in an infinite, similarly small place, closest to yourself. তিনি বহু 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 দূরে তিনি একসঙ্গে আছেন, আবার তিনি তোমার সবচেয়ে কাছের থেকেও আরো কাছে আছেন। যে ব্যক্তি, যে সত্তা, যা কিছু তোমার খুব কাছে, তার থেকেও উনি কাছে আছেন। আমরা অনির্বাণজির কথা পড়েছিলাম, তিনি একটি সুন্দর কথা তার গুরু সম্পর্কে বলেছেন। গুরু বলছেন, অনির্বাণজির যেটা ভার্সন, সেই ভার্সন অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি তিনি একাধিকবার তার লেখার মধ্যে এসেছে, আমি আমাকে যতটা ভালোবাসি, amount of love and affection, amount of concern and care that I have for myself, আমি আমার নিজেকে যতটা ভালোবাসি, যতটা নিজের জন্য ভাবি, যতটা নিজের জন্য আমি যতটা আমি নিজেকে নিয়ে কেন্দ্র করে আমি যতটা বিব্রত, চিন্তিত, যতটা আমি নিজেকে নিয়ে আছি, God that I love, He loves me even more than that, even better.
আমি যে ভগবানকে ভালোবাসি তিনি আমাকে আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসেন। হচ্ছে কে তাকে? ইয়ম বললেন এই আত্মা, ওই হৃৎপুণ্ডরিক হৃদয় গুহা সেখানে আছে। সেখানে কেমন আছে ওই পুণ্ডরিক? ওইখানে পদ্ম, একটার পর একটা পদ্ম ফুটে যাবে। বলছেন পদ্ম কেমন করে ফুটবে? না তোমার চেতনা থেকে ফুটবে। তুমি যেমন চেতনা করবে তেমন ফুটবে। আর এই পদ্ম যখন ফুটবে, একটা পদ্ম যখন ফুটলো, হৃদয়ের মাঝে একটা পদ্ম ফুটবে, তখন কি হবে? না তোমার চেতনার আকাশটা পাল্টে যাবে। এই জগতে সবকিছু বিষময় লাগছিল, ডিজাস্ট্রাস লাগছিল জগতে সবকিছু, এবার ঘুরে যাবে। যা কিছু আছে, যেখানে আছে ডিজাস্ট্রাস থাকুক। What is your role? Your first and ultimate role is to have the realization of God. শ্রী রামকৃষ্ণদেব খুব সহজে সংক্ষেপে সরাসরি বললেন ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ বললেন ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। ঋষি বললেন ওই পুণ্ডরিক যখন হৃদয়ের মধ্যে ওই পদ্মটি ফুটে উঠল, তখন কেমন দৃষ্টিভঙ্গি হবে? তো বলছেন অত এই নাম আচমতি তাৎ সবিতুহু বরেণ্যাম। তোমায় বরণ করি হে মহাসূর্য, হে মহা আলোর দেবতা। তোমায় বরণ করি, তুমি আলোর দেবতা, তুমি আমার জীবনে আলোক নিয়ে এসেছো। তোমায় যখন বরণ করলাম, তখন কেমন হলো জীবনের ভেতরের বাতাবরণ? কেমন হলো দৃষ্টিভঙ্গি, তার চেতনা, তার সমগ্র মনোভাব, the central tendency of the person in life, what does it become? What does it turns into? বলছেন মধুবাতার হিতায়তে মধুসরন্তি সিন্ধবাহ মাদ্ধিহি না সন্ত ঔষধিহি ভূভু স্বাহা ভুবঃ স্বাহা ভর্গো দেবস্য ধীমহি। মধুবাতার হৃদয়তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ ভাষায় বলে দিলেন, সংক্ষেপে খুব সুন্দর ভাবে বললেন, যখন মলয় পবন বয় তখন সব বৃক্ষ চন্দন হয়। মলয় পবন, ভগবানের ভাব যখন এসেছে, যখন ভগবানের ভাবটা এসে যায় অন্তর মাঝে, যখন ভগবত ভাব এসে যায়, ওই যে ঋষি বলেছেন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম প্রজ্ঞা, ব্রহ্মরাজ্ঞা ব্রহ্ম প্রজ্ঞা। ভগবান রাজা আর ভগবত প্রজ্ঞা, the wisdom of God and God as your king of life। যখন ভগবানের রাজত্ব হবে, ভগবানের রাজত্ব এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার আগে কি করতে হবে? হে নচিকেতা, তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তুমি জেনে নাও আত্মানরথীনম বিদ্ধি শরীরম রথমেব তুহু বুদ্ধি তু সারথি বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রামেব চ। এই নচিকেতা, তুমি জানো এই শরীর নামক রথের মধ্যে আত্মা স্বয়ং উপবিষ্ট করে আছেন, তিনি উপস্থিত হয়ে আছেন সর্বদা। তুমি তোমার মন আর তোমার বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে চালাচ্ছ, কখনো ফিরে তাকিয়ে দেখোনি আত্মা ওখানে অবস্থান করে আছেন। তাকিয়ে দেখো, এবার তুমি তাকিয়ে দেখো, পরমাত্মা স্বয়ং সেই আত্মার রূপে সেখানে আছেন। যখন তার প্রতি সেই আনুকূল্য আসবে, ব্রহ্মা আনুকূল্য,
যখন সেই আনুকূল্য আসবে, ওই প্রজ্ঞাবান ভক্ত যিনি বলেছেন যে তিনি একসঙ্গে গতিময়, আবার তিনি স্থিত, একসঙ্গে তিনি গতিময় এবং স্থিত। তিনি যখন গতিময় তখন তিনি মহাকালী, কালকে খণ্ডন করে করে চলেছেন, কালের পথ দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন, কালের পথের ওঠানামা হয়ে চলেছে সব এই মহাকালীর অঙ্গনে। আর তিনি ধ্যান ও তন্ময় স্থির শিবতনু হয়ে বসে আছেন, অচঞ্চল তিনি, সদা অচঞ্চল মহাশিব হয়ে তিনি বসে আছেন সেখানে। একই সত্তা, দুটি প্রকাশ, একই তিনি, ওই মহাকালী আর মহাকাল উভয়ে একটি সত্তা। এই একটি সত্তা সেখানে বিরাজমান হয়ে আছেন দুটি ভিন্ন রূপে, নানা রূপে, নানা প্রকাশে, ভিন্নতায় প্রকাশিত হয়েছে, নানা কনটেক্সটে। তাই ইয়াম নচিকেতাকে বললেন, তুমি জেনেছো, এবার তুমি জানলে আত্মা তোমার এই শরীর রথের মধ্যে অবস্থান করে আছেন, আর মানবগণ কি করছেন না তাদের নিজেদের বিবেক বুদ্ধি, তাদের ইন্টেলেক্ট আর তাদের মনের প্রয়াস এসব দিয়ে জীবনকে পরিচালন করছে। ভগবানের কাছে সমর্পণ কোথায় করলো? তাই তো বাজশ্রব শৈশব চালাকি করেছিলেন। আর ওই চালাকি দেখেই বালক নচিকেতার মধ্যে প্রেরণা জাগলো, নিবেদনের প্রেরণা, শ্রদ্ধা জাগলো, ভগবানের জন্য ভালোবাসা জাগলো, ভক্তি জাগলো। তাই তো সেই যমালোকে চলে গেল। যম তাকে সমগ্র আত্মতত্ত্ব উপহার দিয়ে তাকে বললেন, নচিকেতা তুমি এবার ফিরে যাও, তুমি শত শত বৎসরের আয়ু নিয়ে তুমি বিরাজ করো, জগতের মাঝে এই ব্রহ্মবার্তা তুমি ছড়িয়ে দাও। নচিকেতা ফিরে আসলেন, নচিকেতা জগতের মাঝে বিরাজ করলেন, নচিকেতা দীর্ঘকাল বিরাজ করলেন। ঋষিদের সমীপে তিনি এই আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান প্রকাশ প্রচার করে গেলেন নচিকেতা। ঋষি বলছেন, যখন তুমি অথ এই না মাচমতি তৎসবিতুহু বরেণ্যম, আমি যখন আচমন করে তাকে আহ্বান করছি, আচমন করে অর্থাৎ আমি বিশুদ্ধভাবে এবার ভগবানকে আহ্বান করছি, হে দেবী সবিতা, হে পূর্ণ আলোক, হে জ্যোতির্ময়, তুমি আবির্ভূত হও, তুমি আবির্ভূত হও, আবিহি মেয়ে, তোমায় আমি প্রার্থনা নিবেদন করছি, তুমি আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও। অন্তরে তখন তিনি আবির্ভূত হচ্ছে। তখন অন্তর্লোকটি কেমন হয়ে গেল? তা তখন মধুময় হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, তখন চন্দন বৃক্ষ হয়ে গেল সব, মলয় পবন বইছে। মলয় পবন বইছে মানে সকল বৃক্ষ চন্দন হয়ে গেল। অশ্বত্থ গাছ সে চন্দন গাছ হয়ে গেল, সব স্যান্ডালউড ট্রি হয়ে গেল। All the trees turn into sandalwood trees when there is a wind of the divinity, that the wind of divine spirit blows across. All the trees turn into the sandalwood tree. তখন the world becomes a different world. The world of human being turns into the world of divinity. এই জগৎ তখন ভগবানের বার্তা বহন করা ভগবত অভিপ্সা, ভগবত চেতনার জগতে পরিণত হবে। তখন সত্য, জ্ঞান, রীত এর দ্বারা পরিচালিত হবে জগৎ। তখন ধর্ম থেকে বিচ্যুতি হবে না, ধর্মপথে স্থিত থাকবে সকলেই। ভগবানকে আর অস্ত্র ধারণ করতে হবে না, ভক্তি রস প্রবাহ করে দেবেন। বলছেন, মধুবাতা হৃতায়তে মধুসরন্তি সিন্নবাহ। তখন সর্বত্র মধুময় এই বায়ু, মধুবাতা, মধুবাতা, মধুবায়ু, বাতাস মধুময় হয়ে যাবে। বলছে, আগে তুমি অন্তরে সেই পদ্ম প্রস্ফুটন করো, হৃৎপুণ্ডরিকে সেই পদ্ম প্রস্ফুটিত করো। সেই যখন হয়েছে তখন কেমন হবে না, তখন তুমি এই মধুময় এই বার্তা, মধুবাতাটাই তুমি ফেরত পাবে। মন্ধিহি না সন্ত ঔষধিহি ভূ স্বাহা বর্গ দেবস্ব ধীমহি।
মধু নাট্যামুতভূষাম মধুমাতা পার্থিবম রজঃ মধুঃ দৌবস্তুঃ ন পীতা ভুবঃ স্বাহা ধিয়ো यो ন প্রচোদয়াৎ মধুমান না বনস্পতিঃ মধুমানো অস্তু सूरयः मध्वी गाव भवन्ति न स्वाहा स्वाहा इति सर्व्यं च सावित्री मनुआह सर्व्या च मधुमतीः अहमेव इदं सर्वं भुआसम्। আমি এই সকল ক্ষেত্রের মধ্যে এই মধু বিতরণ করতে চাই। ঋষি বললেন, আমি জেনেছি তোমার সেই মধুময় বার্তা, আমি সেই মধুময় বার্তাকে অন্তর মাঝে আহ্বান করে নিয়েছি, আমি ওই ভগবত প্রেরণাকে অন্তর মাঝে আহ্বান করে নিয়েছি, আমি ওই ভগবানের জন্য ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তিকে রচনা করে নিয়েছি, আমি ভগবানকে জীবনের রাজা করে নিয়েছি। আমি এবার জগতের মাঝে ভগবানকে রাজা করবার আহ্বান জানাই। আমি এই মধুবার্তা জগতের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই। ভগবানকে বরণ করো, ভগবানকে বরণ করে জীবন গ্রহণ করো, পরিগ্রহ করো। তার ঋষি বলছেন, যখন এমনটি হবে তখন দেবযান অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে দেবযান তখন তার কাছে আবির্ভূত হবে। তখন কেমন হবে না, বলছেন তখন সেই এই যে তার মধ্যে তখন এই যে ব্রহ্মকর্ম তার মধ্যে সে আসবে। বলছেন এই যে আমরা ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান পর্বে বললেন, ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্ম হবিহি ব্রহ্ম অগ্নঃ ব্রহ্মণ আহুতম ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যম ব্রহ্মকর্ম সমাধীন। ব্রহ্মকর্ম কি না, কোন কোন মনাস্ট্রিতে এটি অন্ন গ্রহণ করবার আগে করা হয়, ঠিক আছে, তারা করতেই পারে, এটা অন্যের জন্য নয়। ব্রহ্মার্পণটি কি, নচিকেতা যে অর্পণ করলো সেটি হলো ব্রহ্মার্পণ। ইউ কনসিক্রেট ইয়োরসেলফ। শ্রী অরবিন্দ ঠিক জায়গাতে ওটা ঠিক পয়েন্টটি ধরেছেন, তাই উনি কনসেপ্টে কনসিক্রেশনকে ওখানে নিয়ে এসেছেন। ইউ কনসিক্রেট, তুমি নিজেকে নিবেদন করো। তুমি 4টি অন্নের দানা নিবেদন করে দিলে, হ্যাঁ এটা সিম্বলিক হতে পারে, কিন্তু তা নয়, নিজেকে অর্পণ করো। ভগবত এই মহাসমুদ্র, ভগবত জ্ঞান সমুদ্র, ভক্তি সমুদ্র, এই ভগবত ভাব সমুদ্র, তার মধ্যে নিজেকে অর্পণ কর, ব্রহ্মক্ষেত্রে নিজেকে অর্পণ কর। এই ব্রহ্মক্ষেত্রে কেমন ভাবে অর্পণ করবে? হবিহি ব্রহ্ম অগ্নম ব্রহ্মণ আহুতম। আমি যেন হবিহি ঘৃত, যেমন ব্রহ্মক্ষেত্রে যেমন ঘৃত অর্পণ করা হয়, আমি নিজেকে সেখানে ঘৃত রূপে অর্পণ করছি। I am dedicating myself before the altar of God. I am dedicating myself. নচিকেতা করলো, সে ডেডিকেট করলো তাকে, তবে তো তার মধ্যে আত্মজ্ঞান, তার মধ্যে আত্মতত্ত্ব তত্ত্বরূপ থেকে প্রকাশ রূপে চলে আসে। আত্মার জাগরণ ঘটল নচিকেতার মধ্যে, নচিকেতার ব্রহ্ম লাভ হলো, নচিকেতার ভগবান লাভ হলো, ভগবান লাভ সে করল। অনন্তকালের জন্য সে ব্রহ্ম জ্ঞানও লাভ করলো এবং ব্রহ্ম লাভ করলো। কেন না, সে ব্রহ্মণ অর্পণম। সে ব্রহ্মণ অর্পণম কেন না, ব্রহ্মণ আহুতম। সে ভগবানকে আহ্বান করেছিল অন্তর মাঝে, আর আহ্বান করে নিজেকে অর্পণ করেছিল, তাকে রিকোয়েস্ট করে আনিয়েছিল, আর তার কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। তবেই তার মধ্যে আত্মার জাগরণ ঘটল, আত্মতত্ত্ব নচিকেতার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেল। ভগবান স্বয়ং তাকে, ইয়াম ধর্মের দেবতা, তিনি তাকে স্বয়ং সেই আত্মতত্ত্ব উপহার দিলেন। আর নচিকেতার এই আত্মতত্ত্ব আজ ঋষিগণ তাদের সাধনে, তারা উপলব্ধিতে প্রাপ্ত হয়ে জগতের মাঝে বিতরণ করেছেন। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, আত্মার জাগরণের জন্য অভিপ্সা আকাঙ্ক্ষা প্রস্তুতের ক্ষেত্র, সেই শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা ভগবানের জন্য প্রস্তুত হোক, যিনি চাইছেন তার অন্তরে। হে প্রভু।
আমরা এখন চ্যান্টিং করব, সবাই পার্টিসিপেট করব। ओम वाग्मेमनमुषि प्रतिष्ठिता मनोमिवास्मि प्रतिष्ठिता वाग्मे मनोहि मनो में वास्ति प्रतिष्ठित आविहि आविहि मेधि आविहि आविहि मेधि वेदस्य मानि स्तः श्रुतं मे मा बृहसिः वेदस्मानि स्वः मे महसिः अनेन इतेन औराणां संदधामि अनेनोदितेन अहोराधामि संदधामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारामवतु अवतु माम अवतु वक्ताराम अवतु वक्ताराम ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम आपयन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षु आपयन्तु अङ्गानि प्राणचक्षुः रुद्रमात्तः बलानि च सर्वाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मम ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु। ॐ सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वी नमोऽधितमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनामस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम संघमित्रः संगरुणः संगभवति हरि ओम। शङ्खः शङ्करुणः शङ्नवति हरियो नमः। शान्नवीरः बृहस्पतिः शान्नो विष्णु गुरुक्रमः। इन्द्रः बृहस्पतिः शङ्नो गुरुक्रमः। ब्रह्मणे नमः देवायुः। नमो ब्रह्मणे नमो देवाय। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। प्रियं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु। तदाङ्गदोतु तारकारामवतु। आवतु मामवभक्तानाम्। आवतु माम् आवतु बालारम्। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा। ॐ भद्राणि शृण्वाम देवा। भद्रं पुष्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ह्रीं दुष्टवांशतनुभिः। श्रीयं गैकुशवांसतनोभिः। वशीम देवहितं यतायुः। वशेमोहितं यत्तायुः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা এখন সবাই একটু ধ্যান করব 2 মিনিট। আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব সবাই যে যেখানে আছেন সেখানে বসে। We shall now do 2 minutes of meditation wherever we are located and seated. There only we shall do meditation for 2 minutes. আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব সবাই যে যেখানে আছেন সেখানে। 2 মিনিট মেডিটেশন।
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আবার আমরা আগামী রবিবার 5:30টার সময় মিলিত হব। We shall again reassemble on next Sunday 5:30 in the evening. Wish you all the best. সবাইকে সবার কল্যাণ কামনা করি, সবাই ভালো থাকবেন। আমরা এখানেই বন্ধ করছি। খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো।